students, there was one doubt from NCERT exemplar solution question number 30. See the question. There is an experiment with the potentiometer wire with main voltage of the potentiometer 10 volts. Then it is adjusted to be at 50 ohms. Figure. The student is wanting to measure E1 of a battery which is approximately 8 volts. Find no null point possible. Find no null point possible. He then diminishes R to 10 ohms. Okay, and then is able to locate the null point on the last segment, that is on the fourth segment of the potentiometer. Find the resistance of the potentiometer wire and potential drop per unit length across the wire in the second case. Means they want to ask the potential gradient. Okay, yes. Now in this type of questions, this is not a simple question where there is no resistance. If 10 volts was there and 8 volts is the main 10 volts is main volts and 8 volts is to be found out, then it was directly 8/10 of that length, it will be null point. Yes, but it is not like that. There is some value of resistances given here, and when the values of resistances are given here, then in that case that is its resistance is asked. ओके, साधा क्वेश्चन नाही की 10 वोल्ट्स असेल आणि हा 8 वोल्ट असेल तर काय होईल, रेजिस्टन्स 8:10 मध्ये हा डिवाइड झाला असता आणि मग नल पॉईंट भेटला असता. इट इज नॉट लाईक दॅट सिच्युएशन. सो हिअर दीज व्हॅल्यूज आर रेजिस्टर्स आर चेंज्ड, आणि असं चेंज सिच्युएशन मध्ये दे आर आस्किंग दॅट 3/4 of at the 3/4 of the length the null point is obtained, then find the value of the resistance of the potentiometer. So the boy is now how to find the null point? Null point ची condition काय, that the potential drop found here should be greater than this EMF of the battery. Then only then both of the EMF will be same and there will be no current flowing, and that will be the null point. That is the principle. That is the key point here. Okay, that means this length should be greater. It is not should be less. Lesser then it will flow and null point current will be there and no null point will be obtained. ह्याचा voltage ह्याच्यापेक्षा थोडासा मोठा पाहिजे तरच हा null point येणार. हे कंडिशन वापरायचे. त्याने विचारलं की पहिला ह्याने 50 ohms ला ठेवला होता या सिच्युएशन मध्ये 8 त्याला null point मेजर करायचा. So here it is 8 volts is put here battery, and he wants to find out the resistance of this wire. He first puts 50 ohms here, and then he sees that there is no null point obtained. There is no null point obtained in this case. If there is no null point obtained in this case, that means what? And this is the maximum case they have said. Means 50 ohms, maximum 50 ohms is put, then no null point is obtained. If it is put 49 ohms, then it might be that situation. Then we have to put the less than condition. Means what? We will see what we have done here. 50 ohms इथे असेल voltage drop, तर इथे voltage drop just voltage null drop येऊ शकत नाही. म्हणजे आपण काय कन्सिडर करायचे, जस्ट मॅक्सिमम कंडिशन कन्सिडर करायला गेलं तर काय करायला लागेल, हा नल पॉईंट इथे ठेवला असं अज्यूम करायचं आणि एंटायर लेंथला नल पॉईंट नाही आला म्हणजे काय त्याच्यावर नेक्स्ट पुढे आला असेल, दॅट मीन्स वी विल कन्सिडर दॅट इट इज द मॅक्सिमम कंडिशन. सो वी विल पुट 50 ohms. इन दॅट केस व्हॉट इज द करंट काय होईल, जेव्हा इथे 50 ohms असेल इथे पूर्ण लेंथचा अननोन रेजिस्टन्स आर असेल तर पोटेन्शियोमीटर वायरचा 10 volts upon 50 plus R, this will be the current. आता हा करंट फ्लो होईल, मॅक्झिमम करंट फ्लो होईल, तेव्हा इथे व्होल्टेज ड्रॉप झाला असेल. सो व्हॉट विल बी दॅट व्होल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस, इथे व्होल्टेज ड्रॉप जर झाला असेल ना, दॅट इज हा व्होल्टेज ड्रॉप जरा जास्ती असेल त्यामुळे त्याला इथे कमी झाला व्होल्टेज ड्रॉप, आणि कमी झाल्यामुळे नल पॉईंट नाही आला. सो वी विल हॅव दॅट एक्स्ट्रीम केस अँड वी विल सॉल्व दॅट. The current here, that is this I1 into R dash, that is this current, this voltage drop should be is less than 8 volts. 8 volt पेक्षा कमी आहे म्हणून null point नाही आला. See the condition, when it is less than 8 volt, no null point cannot be obtained. So we'll find out that. मग in that case इथला resistance किती येतोय, 200 ohms. Means इथे 200 ohms असेल तर null point येणार नाही. म्हणजे आपल्याला एक्स्ट्रीम केस भेटली. We have extreme case. 200 पेक्षा कमी असेल तर कदाचित किंवा इथला 50 ohms पेक्षा जरा कमी असला तर काय होईल, कदाचित इथला व्होल्टेज ड्रॉप कमी झाला असेल, इथला व्होल्टेज ड्रॉप कमी झाल्यावर इथला व्होल्टेज ड्रॉप वाढून कदाचित मग IR इज ग्रेटर झाला असेल 8 volts, तर हा नल पॉईंट येऊ शकतो. सो वी हॅव फाउंड आउट 200 ohms इज द एक्स्ट्रीम केस. नाव द नेक्स्ट एक्झाम्पल काय की 10 ohmsला त्याने ठेवलाय. 10 ohmsला त्याने हा 50 ohms 10 ohmsला डिमिनिश केला, म्हणजे कमी केला तर इथला व्होल्टेज ड्रॉप कमी होईल, पण 10 volts पैकी इथे कमी जाईल आणि इथे जास्ती आली तर कदाचित इथे अजून थोडं कमी होऊन हा मॅचिंग होऊन नल पॉईंट भेटू शकतो असं त्यांनी सांगितलं. त्यांनी सांगितलं की 10 voltsला नल पॉईंट भेटतो. ओके, दे आर सेइंग दॅट 10 volts प्रोड्युसेस नल पॉईंट. सो व्हॉट वी विल डू, 10 volts
सिच्युएशन आहे असे अज्युम करून नल पॉईंट आला असं अज्युम करूया. आणि नल पॉईंट आला असं अज्युम करायचं आहे कारण की आलेला आहे, तर मग व्हॉट वी कॅन कन्सिडर इज दॅट नल पॉईंट आला आहे तर मग वी अज्युम दॅट इट इज द बेस्ट कंडिशन इन विच नल पॉईंट इज ऑब्टेन. मीन्स व्हॉट की इथे कमीत कमी व्होल्टेज ड्रॉप झालं आहे आणि मग पूर्णच्या पूर्ण वायरमध्ये 8 व्होल्ट्स आला आहे. म्हणजे काय, इट विल बी द मॅक्झिमम कंडिशन. म्हणजे कुठे वेस्ट नाही झालं व्होल्टेज ड्रॉप, कुठे वेस्ट नाही झालं. व्हॉट वी हॅव टू फाइंड इज दॅट 8 व्होल्ट्स कम्प्लिटली पूर्ण आले. कारण की मिनिमम रेजिस्टन्स आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे ना. मग 10 ओम्स आहे इथे, मग 8 व्होल्ट्स इकडे आले असेल तर वी विल हॅव दॅट केस एज इथला करंट, येस 10 ओम्सचा करंट किती असणार आहे फ्रॉम दिस फॉर्म्युला 10 अपॉन R डॅश प्लस 10 सेकंड केस. अँड इथला हा करंट झाला I2 आणि नंतर इथला व्होल्टेज ड्रॉप काय झाला I2 इंटू आर डॅश. I2 इंटू आर डॅश हा इज ग्रेटर दॅन 8 व्होल्ट्स, इज ग्रेटर दॅन 8 व्होल्ट्स कारण की नल पॉईंट ऑब्टेन आहे. नल पॉईंट ऑब्टेन आहे दॅट केसमध्ये काय होतं की ॲज अ रेजिस्टन्स किती पाहिजे 40 ओम्स. म्हणजे काय, त्या वायरचं रेजिस्टन्स 40 ओम्स असेल तर नल पॉईंट भेटू शकेल. कमीत कमी 40 ओम्स असेल तर विथ 10 ओम्स, आणि जास्तीत जास्त किती असेल पाहिजे 200 ओम्स असेल तरच मग 8 व्होल्टची बॅटरी वी कॅन मेजर इट. दिस इज दॅट केस. बघा जस्ट सी वन्स मोर दॅट इफ 10 ओम्स इज मिनिमम रेजिस्टन्स हिअर इन विच नल पॉईंट कॅन बी ऑब्टेन. म्हणजे 10 ओम कमीत कमी रेजिस्टन्स ठेवून तुम्हाला नल पॉईंट भेटू शकतो. तर तेव्हा इथे सगळ्यातलं सगळं व्होल्टेज इथे यायला पाहिजे. म्हणजे इथे पूर्ण लेंथमध्ये व्होल्टेज आली आहे असं अज्युम केलं तर इथला रेजिस्टन्स काय येतो दिलेल्या कंडिशन्समध्ये, तर तो येतो 40 ओम्स. 40 ओम्स सफिशियंट. 40 ओम्स आणि 10 ओम्स मिळून 10 व्होल्ट्सचं मेन बॅटरीला असल्यावर 8 व्होल्ट्स दे कॅन शो 8 व्होल्ट्स. दॅट मीन्स when 40 ohms is that this resistance, 40 ohms is that resistance in front of 10 ohms, then minimum 40 ohms is required in order to produce. 40 ohm पेक्षा कमी असेल तर मग इथला व्होल्टेज कमी होईल, मग तो नल पॉईंट पण नाही दाखवणार. सो मिनिमम 40 to 200 is that range of the resistance wire. So this is your first answer, but they have given that at 3/4 of the length, at the 3/4 of the length the null point is obtained. 3/4 of the length वर null point आलेला आहे सांगितलं. So we have that सेकंड केसमध्ये आलेलं आहे ना. सेकंड केस करंट इंटू 3/4 ऑफ आर. सेकंड केस करंट हा आय पकडला आपण इंटू 3/4 ऑफ रेजिस्टन्स. अगेन काय सांगितलं आपण नल पॉईंट आलेलं आहे असं सांगितलं. मग दिस प्रोडक्ट इथला जो व्होल्टेज झाला आहे 3/4 ऑफ लेंथ 3/4 ऑफ आर इंटू आय, ओके, दॅट प्रोडक्ट शुड बी इक्वल्स टू 8 व्होल्ट्स. मग नल पॉईंट आलेला आहे सगळीकडे. ठीक आहे, मग हे दोघांना आपण प्रोडक्ट केलं आणि 8 व्होल्ट्सला इक्वल केलं तर आपल्याला काय भेटतं 160 ओम याचा रेजिस्टन्स असेल पूर्ण वायरचा. तेव्हा 3/4 ओमला भेटला. म्हणजे 160 आहे 40 to 200च्या मध्ये. ओके, सो वी हॅव फाउंड दॅट 160 ओम्स इज द रेजिस्टन्स. 160 ओम्स इज द रेजिस्टन्स ऑफ द गिवन वायर in that situation. Now what is that one more thing? आपण इथे काय इक्वेट केलं सेकंड केस करंट इंटू देअर गिवन लेंथ जिथे नल पॉईंट आलाय दॅट शुड बी इक्वल्स टू 8 व्होल्ट्स. दॅट शुड बी इक्वल्स टू 8 व्होल्ट्स. आता इवन लेस दॅन का कन्सिडर केलं कारण की त्याच्या आतमध्ये नल पॉईंट नाही येते ना, म्हणून ते लेस दॅनची कंडिशन कन्सिडर केली. ओके, सी हिअर अँड नाव दे आर आस्किंग फाइंड द पोटेन्शियल ग्रेडियंट. पोटेन्शियल ग्रेडियंट आपण ची पोटेन्शियल ग्रेडियंटची रेंज काढायला गेली तर रेंज काय असणार आहे मॅक्झिमम व्होल्टेज आणि मॅक्झिमम लेंथ. मॅक्झिमम लेंथ किती आहे 4 मीटर्स. तर आपण व्होल्टेज आपण लेंथ 4 मीटर घेतला आणि किती मेजर करू शकता हा 8 व्होल्ट्स मेजर करू शकतो. तर मॅक्झिमम पोटेन्शियल ग्रेडियंट जर आपण व्हेरी करत गेलो होतो ना 10 ओम्स पासून तर किती यायला पाहिजे तो पोटेन्शियल ग्रेडियंट 2 वोल्ट पर मीटर ह्याच्यावर आलं पाहिजे मेजर करायचं असेल तर. आणि कमीत कमी किती दिलेल्या कंडिशन्समध्ये 8 व्होल्ट्स इथे आणि लेंथ किती आहे 3 मीटर्स. तर 8/3. सो वी हॅव फाउंड पोटेन्शियल ग्रेडियंट्स. ओके, रीड द क्वेश्चन NCERT question number 30 and solve this once again in your notebook.